大家好，同学们好，欢迎来到今天的汉语课堂，我是 Amy 老师。今天我们要一起学习第55课 Lesson 55 চায়না মিডিয়া গ্রুপ ও আরটিভির যৌথ আয়োজনে চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস চায়না আওয়ারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শান্তা মারিয়া। আমাদের সঙ্গে আছেন শিক্ষক এমি চুং, আরও আছেন সৌরভ ও মিম। Sharov, Mim, 你们好。Amy 老师好。山大老师您好。এমি老师好。So, before we start the class today, let's review what we have learned in the last class. So, in the last class, we have learned quite a few the transport names. Can you tell me one or two what you have learned in the last class? 巴士 巴士. Okay, this is easy to remember. It means public bus. So, 巴士 also, there are other names. It's 公交车 and 公共汽车. Yes. 汽车 Sharov, can you tell me one or two words? 马车 马车. 马车. মাছ Okay. So, today, we are going to learn more transport names in Chinese. গত ক্লাসে আমরা বেশ কিছু পরিবহনের চীনা নাম শিখেছিলাম। এই ক্লাসেও কিন্তু আমরা আরও কিছু পরিবহনের চীনা নাম শিখব, যাতে আমরা চীনে গিয়ে যদি কোনো পরিবহনে ব্যবহার করতে চাই, যেমন যদি আমরা সাবওয়ে খুঁজি বা মেট্রো খুঁজি, কিংবা আমরা যদি ট্যাক্সি বা যে কোনো ট্রেন ব্যবহার করতে চাই, তাহলে কী নামে সেটাকে ডাকবো সেটা আজকে শিখে নেব। Let's come to the part 1. 生词 new words. So look at, do you know what is this? কেবল কার। Cable car, yes. In Chinese we say 缆车 লাঞ্চ 缆车 Okay, 缆 it means this. This is the line? the rope. Yes, 缆 rope. 缆缆车 cable car. কেবল কার লাঞ্চ Okay, let's read it again. 缆车缆车缆车 লাঞ্চ Okay, and you see, what is this? 轻轨 Metro. মেট্রো Okay, in Chinese we say 轻轨轻轨轻轨轻轨 Yes, 轨 means the track of the metro. 轻轨 আমরা দেখছি মেট্রো রেলের ছবি এবং মেট্রো রেলের চাইনিজ ভাষার নামটি জেনে নিচ্ছি ছিংকুই। Okay, so now going to office and coming back home by metro is now become a lifestyle of Dhaka people now, right? Of course. So how to say go by metro, we will learn it later. Okay, so just remember this one first. 轻轨 轻轨 And similarly, but this one is underground. We call 地铁地铁地铁 地铁 তিথিয়ে হচ্ছে চীনে এটা খুব ব্যবহার হয়, বেজিংয়ে রয়েছে, কুনমিংয়ে রয়েছে, বড় বড় সব শহরেই রয়েছে। সেটা হচ্ছে তিথিয়ে বা সাবওয়ে ট্রেন যেটা, সেটা হচ্ছে তিথিয়ে। 地铁 is 地 means ground, okay? 铁 means metal. So 地铁 is a public transport system underground, okay? And this one, how do you pronounce it? 火车 火 It's 火车火车火车火车 means truck In the last class, we have learned 货车 it means truck. Yes. So 火车 it means train. Train. Yes. ট্রেন 火车 similar spelling Yes. Very similar. So you have to be careful. 火车火车 And this character 火 it means fire. So at the very beginning, the train is driven by the coals, right? The steams. Okay. So that's why we name it
火车. 火车 Okay, what is this? Fire brigade, fire service car, Yes, firefighting car, right? 消防车.消防车,消防车.消防车消防, it means firefighting. 消防. We used to learn 消防员, firefighters. Yes, 消防员, it means firefighters. 消防车, it means firefighting truck. দমকলের যে গাড়িগুলো থাকে মানে অগ্নি নির্বাপক যে গাড়িগুলো রয়েছে সেই গাড়িগুলোকে বলা হয় 消防车 Okay, this one. Motorcycle. মোটরসাইকেল Yes. মোটরবাইক Motorcycle in Chinese. 摩托车.摩托车摩托车. 摩托车 Okay. 摩托 is from the Motor. word motor. 摩托车. 摩托车 Okay. And have a look. Now, the electric bike is very, very popular in China. It's not from now, it's since years back. So, how to say electric bike? 电动 Yes. 电动摩托车.电动摩托车摩托车电动摩托车. Right? Tien means electric. 电 Yes. means electric Electricity. 电动 electric is electricity drive. 电动. আমরা দেখছি এই যে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ চালিত যে মোটর বাইকগুলো রয়েছে এগুলো চীনে খুবই জনপ্রিয় এই বিদ্যুৎ চালিত মোটর বাইকগুলোকে কি বলা হয় যেহেতু বিদ্যুৎ চালিত বিদ্যুতের ব্যাপারটা আছে তাই তিয়ানতং তিয়ানতং যে কোনো বিদ্যুতের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো শব্দ হলেই আমরা এটা আগেও বলেছি যে তিয়ান তিয়ান এবং এই সাইনটা আমরা মনে রাখতে পারি যেটা ক্যারেক্টারের তিয়ান তিয়ানতং মোটরছ Tien tong chi chi. No, tien tong chi 汽车 Yes, in the last lesson, we have learned 电动汽车. 汽车. It means EV. EV Yes. So, 电动摩托车, it means electric motorcycle. And this one, bicycle. bicycle Yes. 自行车.自行车自自行行车.车自行车. 自行车 Yes. এটা হচ্ছে সাইকেল বাইসাইকেল 自行车. Okay, let's come to the part 2, the speaking part. As we have mentioned in part 1, how to say go by kind of transport, right? Look at this one. People are going by cable car. right So you can use this verb 坐坐坐坐 or 骑. 骑 Okay, 坐 means sit, to sit. 坐缆车. 坐缆车 আমরা দেখছি যে কিভাবে এখন যে পরিবহনের নামগুলো শিখলাম এখন ওই পরিবহনে চড়ে কোথাও যাচ্ছে মানে পরিবহনটি ব্যবহার করছে কিভাবে এই পরিবহন ব্যবহার করছে এটা কেমন করে বলা যায় যে যেমন কেউ যদি বলে যে আমি বাসে চড়ে যাচ্ছি আমি গাড়িতে করে যাব আমি কেবল কারে চড়ে যাব তাহলে এই জন্য দুটো শব্দ আমরা ব্যবহার করি জো অ্যান্ড ছি 骑 ছি যেহেতু সেকেন্ড টোন ছি এবং সো সো লাঞ্চ তার মানে লাঞ্চ আমরা একটু আগে দেখেছি লাঞ্চ হলো কেবল কার তা কেবল কারে চড়ে যাওয়া সো লাঞ্চ Okay, so the verb is 坐. সো Yes, it means sit in the cable car or go by cable car. Look, people are in the metro. So you can say 坐轻轨.坐轻轨坐轻轨. 坐轻轨 Yes, so means go by metro. For example, you go to office. Go to office means 去上班, right? 上班. 上班 Yes, okay. Go to office by metro. You can say 坐轻轨去上班. 坐轻轨 Yes. Okay, so this is in the subway. So you can say 坐
地铁，坐地铁坐地铁。坐地铁 তার মানে তিথিয়েতে চড়ে, তিথিয়ে মানে সাবওয়ে, সাবওয়েতে চড়ে যদি কেউ যায় তাহলে বলতে হবে সে যাচ্ছে কিভাবে, জো তিথিয়ে, তিথিয়ে। Okay, go by train. Go by train is 坐火车，坐火车，坐火车。坐火车 Okay, so look, this kind of motorcycle, bicycle, then you cannot say 坐, you need to say 骑,骑，骑, like riding a horse, same like riding a horse, you say 骑, 骑 yes, 摩托车 yes, ride a motorcycle, 骑摩托车， 摩托车。骑摩托车。 আমরা দুটি শব্দ শিখছি, যে একটা হলো জো আর একটা হলো ছি, পরিবহন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। যদি আমরা মোটরসাইকেল, সাইকেল, ঘোড়া যেগুলোতে চড়তে হয়, নিজেই চালাতে হয়, নিজেই চড়তে হয়, তেমন যদি যানবাহন হয় তাহলে আমরা কি বলবো, ছি, ছি শব্দটি ব্যবহার করব। আর যদি এমন হয় যে ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি, সাবওয়েতে চড়ে যাচ্ছি, মেট্রোতে চড়ে যাচ্ছি, সেটা হবে জো। Okay, so riding motorcycle, 骑摩托车。 ছি摩托车， Riding bicycle, 骑自行车。骑自行车骑自行车。骑自行车骑自行车自行车。ছি জি সিং ছ, 行车骑自行车 Yes, 西 自 吉 行车 সিং ছ, সিং ছ। 自行车。自行车 Yeah, means bicycle. 自行车。Okay, so two verbs we have learned today. One is 坐。坐 means origin meaning means sit. Okay, sit. And another verb is 骑。骑，骑 yes means to ride. 骑. And now we are moving to part 3, culture part. Okay, so in today's culture part, we are going to talk about 屈原。屈原屈原。 Yeah, 屈原. Do you remember this poet? Yes, of course. Just in the last class, we learned about 端午节, right? Yeah. So 端午节 is started because of 屈原. Yes, and he is a patriotic poet in the warring period. ওয়ারিং স্টেট পিরিয়ড। Yeah, warring states period. আজকে কালচারাল পার্টে আমরা যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে ড্রাগন বোট ফেস্টিভ্যাল কেন শুরু হলো। ড্রাগন বোট ফেস্টিভ্যাল শুরু হওয়ার পিছনে চমৎকার একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প রয়েছে, এবং এই গল্পের নায়ক হচ্ছেন একজন কবি, একজন দেশপ্রেমিক, ছুইওয়ান। কবি ছুইওয়ানের সন্ধানেই কিন্তু, ছুইওয়ানের জন্যই কিন্তু ড্রাগন বোট ফেস্টিভ্যাল শুরু হলো। Except the identification of poet, Qu Yuan also an aristocrat. Yes, Yes, and a he is minister the also. relatives of the king at that time, the king of Chu state. আমরা ছুইওয়ানের কথা শুনেছি যে তিনি একজন বড় কবি এবং তিনি অভিজাত পরিবারের একজন সন্তান ছিলেন, এবং রাজার উপদেষ্টাও ছিলেন, রাজ পরিবারেরও সদস্য ছিলেন তিনি। রাজার একজন মন্ত্রীও কিন্তু ছিলেন ছুইওয়ান। ওই সময় 7টা রাজ্য চীনের পরস্পরের বিরুদ্ধে সবসময় তারা প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধ লেগেই থাকতো। তো ছু রাজ্যের রাজা এবং তার মন্ত্রী ছিলেন ছুইওয়ান। ছু রাজ্যের রাজা তিনি খুব বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন, এবং কবি সবসময় রাজাকে সুপরামর্শ দিতেন। কিন্তু এক সময় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে কবির বিরুদ্ধে রাজার কান ভারী করে কিছু কুচক্রী লোক। তার ফলে রাজা ছুইওয়ানকে বরং রাজদ্রোহী হিসেবে ভেবে তাকে নির্বাসনে পাঠালেন। নির্বাসনে থাকার সময় চীন রাজ্য ছু রাজ্যকে দখল করে নিল। এই মাতৃভূমির এই পরাজয়, মাতৃভূমি অন্যের দখলে চলে যাবে, এটা দেশপ্রেমিক কবি
ছু ইউয়ান সহ্য করতে পারলেন না, তিনি মিলও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন দিলেন এবং তারপরে তাকে খোঁজার জন্য যেহেতু গ্রামবাসী তাকে খুব ভালোবাসতো, তাকে খোঁজার জন্য তারা ড্রাগন বোট নৌকা নিয়ে বাইচ শুরু করলো, মানে কিভাবে কত দ্রুত তাকে খুঁজে বের করা যায়। এবং সেই জন্যই কিন্তু ড্রাগন বোট যে প্রতিযোগিতাটা শুরু হয় সেই সময় থেকে, যে নৌকা বাওয়া এবং নৌকা প্রতিযোগিতা। এবং আরেকটা জিনিস করে চংজি, আমরা গত ক্লাসে চংজি দেখেছি যে ভাতের দলার মতো একটা খাবার, সেই চংজি তারা পানিতে ছুঁড়ে দেয় যাতে ছু ইউয়ানের দেহ মাছ খেয়ে না ফেলে। এই জন্য চংজি ছুঁড়ে দেওয়া এবং বোট ভাসানোর প্রথাটা শুরু হয়। দ্যাটস হাউ দ্য ড্রাগন বোট festival started. Yes, right. And in this part today, we want to talk about some of his works, his literary works. Actually, he made a huge competition in the poetry and the verses, classical verses. Okay, today we are going to share few lines of his work, Li Sao. আজকে আমরা ছু ইউয়ানের লেখা কয়েকটি কবিতা বা কবিতার কিছু লাইন, তিনি অনেক কবিতা লিখেছিলেন, দেশপ্রেমমূলক চমৎকার সব কবিতা তিনি লিখেছিলেন, আমরা তার কবিতা থেকে কিছু অংশ আজকে জানতে পারবো। Actually, Li Sao, this one of his masterpiece is written when he was driven away to other place far from the center city of Chu. Okay, and that time he didn't get the trust of the king, so he was driven away and he was very disappointed, but still he is a very patriotic person, so he write down something. Let's see a few lines. For example, this one, let me read it first. 一于心之所善兮，一无心期，硕伤期，虽九死，其犹未悔。虽九死，其犹未悔。 Okay, so this line, 一于心之所善兮，虽九死，其犹未悔. Even you don't understand the Chinese, maybe you will understand in these lines there are rhythms inside, right? Yes. So actually this sentence expressed the Qu Yuan's spirit, that he want to pursue the noble ideals, he want to pursue the goodness, even he will die for that. আমরা দুটি যে লাইন, কবিতার লাইন, সেটা এমি লাউসি আমাদের শোনালেন। যদিও আমরা চীনা ভাষাটা যদি নাও বুঝতে পারি, আমরা কিন্তু তার ছন্দের দোলাটা বুঝতে পারি। এবং এখানে ছু ইউয়ান বলেছেন, তখন তাকে কিন্তু রাজা নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন তার উপরে বিরূপ হয়ে, এবং সেই সময়ও তিনি দেশপ্রেমকে কিন্তু ভুলে যাননি এবং তিনি বলেছেন যে যদি আমার আদর্শের জন্য আমাকে মরতেও হয় তবুও কিন্তু আমি আমার আদর্শে অটল থাকব। আমার যে চেতনা, আমার যে দেশপ্রেমের আদর্শ, সেই আদর্শে আমি দৃঢ় থাকব, আমি নিজের আদর্শ ধরে রাখব। এই ধরনের আরও কিন্তু আমরা আমাদের মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও দুইটা লাইন আমার মনে পড়ছে, যে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তার মানে হচ্ছে যে আমার আদর্শে আমি থাকব, যদি আমার পথে কেউ নাও আসে, আমার সমর্থনে কেউ না দেয়, তবু আমি আমার আদর্শের পথে স্থির থাকব। And here, shan, it means the good deeds and the pure things. Okay, and you see, 九死, we have learned 九, it means nine. And 死, it means die or death. Okay, so 九死, it means die for 9 times. Here is a magnify way to express the emotion that he will never regret, even he die for that 9 times. তার আদর্শের অর্জনের জন্য এবং তার সৎ পথে থাকার জন্য, ভালো পথে থাকার জন্য যদি 9 বারও মরতে হয়, এটা হচ্ছে একটা মানে এক্সপ্রেশন যে আমার আদর্শে আমি কতটা দৃঢ় সেটা বোঝাবার জন্য যদি আমাকে বহুবারও মরতে হয়, অনেকবার মরতে হয়, 9 বারও যদি আমাকে মরতে হয়, তবু আমি অনুতাপ করব না এবং আমি আমার আদর্শকে ধরে রাখবো, সততাকে ধরে রাখবো। Okay, and next line is this one.
路漫漫其修远兮，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。吾将上下而求索。Okay, so 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。It shows the poet's courage and determination to pursue the truth and the importance of the poet's unremitting spirit. আসলে এই যে পংক্তি দুটি দেখছি আমরা, দুই লাইন দুটি দেখছি কবিতার, এর মাধ্যমে কবির তার সততার প্রতি, তার ভালো কাজের প্রতি, তার যে দৃঢ়তা, তার যে মনের জোর, সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। এবং তিনি বলছেন যাই ঘটুক না কেন তিনি তার যে সৎকর্ম সেটাতে তিনি অবিচল থাকবেন, অটল থাকবেন। এটা আসলে এই জন্যই কবি ছু ইউয়ান চীনে দেশপ্রেমের প্রতীক, দেশপ্রেমিক কবি হিসেবে ছু ইউয়ান প্রতীক। এবং ড্রাগন বোট যে উৎসবটা সেটা কিন্তু ছু ইউয়ানের এই দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই তার স্মৃতিকে অমর করার জন্য ড্রাগন বোট উৎসব পালন করা হয়। So these are the two lines from Qu Yuan's masterpiece Li Sao. লি সাও। So by these two lines we can understand easily that how much he loved his country. আমরা ছু ইউয়ানের অমর কাব্য লি সাও থেকে 4টি লাইন, এই শেষ দুটি লাইনও দেখলাম, তার আগে দুটি লাইনও দেখেছে, লি সাও থেকে কিছু অংশ আমরা শুনলাম। এবং কবি ছু ইউয়ানের যে অটল দেশপ্রেম, অমর দেশপ্রেম এবং তার সততা, তার আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার যে মনোসংযোগ, যে মনোযোগ, তার দৃঢ়তা, সেটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। Okay, I think that's all for today's class and we will see you in the next class. আজকের চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে। আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে, আবার কথা হবে। 再见。再见。